हो कहियत है सूरा। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। बहुर ना मरना होए। बहुर ना मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना होए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर के न जाने कोई। मर के न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। बहुर न मरना होए। बहुर न मरना होए। बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीन। मन को पावत कीन। मरने ते क्या डर पुना, जब हाथ संदौरा लीन। जब हाथ संदौरा लीन।
मामा बाजियो परियो निशान खाओ, परियो निशान खाओ। खेत जो मांडो सूरमा अब तू जन को गाओ, अब तू जन को गाओ, अब तू जन को गाओ, अब तू जन को गाओ। ऐसी मरनी जो मरे बाहर ना मरना हो, ऐसी मरनी जो मरे बाहर ना मरना हो। पहला मरण कबूल जीवन की षड आस, जीवन की षड आस, जीवन की षड आस, जीवन की षड आस। लूण साहिब दा खाए के रण अंदर लड़ मरे सो सिर वड्डे हथियार कर मरियम मरियम से जापे, मरियम मरियम से जापे। मरियम मरियम से जापे, जीवन की षड आस, जीवन की षड आस, जीवन की षड आस, जीवन की षड आस।
जिसनो कृपा करे तिस गुर मिलै, तिस गुर मिलै। करो कृपा जिसनो कृपा करे तिस गुर मिलै, तिस गुर मिलै। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिलै, तिस गुर मिलै। गुरमुख निस्तारा, गुरमुख निस्तारा, गुरमुख निस्तारा, गुरमुख निस्तारा, गुरमुख निस्तारा, गुरमुख निस्तारा। जिसनो कृपा करे गुर मिलै, तिस गुर मिलै। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिलै, तिस गुर मिलै। माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा। माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा। ये चमकी सिरकार है, इन्ना ऊपर जम का दंड करारा। एह चमकी सिरकार है, इन्ना ऊपर जम का दंड करारा। गुरमुख निस्तारा, गुरमुख निस्तारा, गुरमुख निस्तारा, गुरमुख निस्तारा। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिलै, तिस गुर मिलै। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिलै, तिस गुर मिलै।
ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ, 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 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਰਾਜਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇਵਾਨ ਹੁਕਮਾਂ
गत गुद प्रचंड गत गत अखंड आलस्य करम आदृश्य धर्म सर्वा परनाट्य अनुदान पाट्य देवान देवान उपमा महान देवान उपमा महान राजान राज आनन भान राजान राज आनन भान राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दासान कर कृपा करो मोहे भातरा में आन दवार कोहे राजान राज आनन भान देवान देव उपमा महान राजन में तू राजा कहिए उमन में भूमा ठाकुर में ठकुराई तेरी उमन सिर कोमा राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान शत्रुकारी क्षत्रिपत शैल रूप शेतुनाथ शौनिकारी शायावर क्षत्रिपत गाइए शत्रुकारी क्षत्रिपत शैल रूप शेतुनाथ शौनिकारी शायावर क्षत्रिपत गाइए विश्वनाथ विश्वंकर वेदनाथ बालाकार बाजीदार बाण तारे बंधन बताइए राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान न्योली कर्म दूधाकारी विद्याधार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नैक ध्यान हूं ना पाइए न्योली कर्म दूधाकारी विद्याधार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नैक ध्यान हूं ना पाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज शोभे और दूजा कौन ध्याइए राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान देवान देव उपमा महान देवान देव उपमा महान राजान राज आनन भान राजान राज आनन भान राजान आनन भान सतगुरु जी अपार बख्शिश रहमत कृपा करन आई हुई साध संगत की हाजरी दर प्रवान करन सबनों नूं गुरसिੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ नाम की दात चढ़ती कला वाला जीवन बख्शिश करन धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो कि पंथ की महान शख्सियत ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ जी
ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਪੁੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਵੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਤ, ਤਨ ਕੋ ਲੋਭ ਨਾ ਕੀਨ, ਧਰਮ ਰਾਖ ਕਲਮੋ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਸੋ ਜਸਲੀਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਨ 1675 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1704 ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਭੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਦਇਆ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਸ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਸ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। USA ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਸੰਨੀ ਗਰੋਵਰ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਚਾਹੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो
ना हम गिरते। ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते, जिना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लेने हर मेरी, रख लेने हर मेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लेने हर मेरी, रख लेने हर मेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, तू मेरो में पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लेने हर मेरी, रख लेने हर मेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, जिना तुम डोलो ना हम गिरते। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही, ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लेने हर मेरी, रख लेने हर मेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते।
तन की तपत बुझाई। तेरे भरोसे मगहर बस्यो, मेरे तन की तपत बुझाई। पहले दर्शन मगहर पायो, हुन काशी बसे आई। पहले दर्शन मगहर पायो, हुन काशी बसे आई। ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। जैसा मगहर तैसी काशी, हम एक कर जानी। ओहो जैसा मगहर तैसी काशी, हम एक कर जानी। हम निर्धन जो एक धन पाया, मरते उठ गवानी। हम निर्धन जो एक धन पाया, मरते फूट गुमानी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। करे गुमान चुपे किस सूला, को पढ़न को नाही। करे गुमान चुपे किस सूला, को पढ़न को नाही। अजय सुचो को बिल बिलाते, नर के और पचाही। अजय सुचो को बिल बिलाते, नर के और पचाही। ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लेनी हर मेरी, रख लेनी हर मेरी।
तुम डोलो ना हम गिरते। कवन नरक क्या सुर्ग बेचारा, संतन दोरा दे। कवन नरक क्या सुर्ग बेचारा, संतन दोरा दे। हम काहू की कान न कटते, अपने गुर बार सादे। कवन नरक क्या सुर्ग बेचारा, संतन दूरा दे। हम काहू की कान न कटते, अपने गुर प्रसादे। अपने गुर प्रसादे। अपने गुर प्रसादे, प्रसादे। अपने गुर प्रसादे। हम काहू की कान न कटते, अपने गुर प्रसादे। ना हम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक पे हैं, मिले हैं सारंग पानी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा राम कबीरा एक पे हैं, कोई ना सके पहचानी। राम कबीरा एक पे हैं, मिले हैं
सारंग पानी। राम कबीरा एक पे कोई ना सके पहचानी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक पे हैं कोई ना सके पहचानी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। रख लेने हर मेरी, रख लेने हर मेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते। ना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। जिना तुम डोलो ना हम गिरते, ना तुम डोलो ना हम गिरते। ना तुम डोलो ना तुम डोलो ना तुम डोलो ना हम गिरते। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे पूरन होए तृप्तानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए तृप्तानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए तृप्तानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए तृप्तानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए तृप्तानी। डिगे
नाम निर्मोल हीरा गुर दीनो मंतानी। अमृत नाम निर्मोल हीरा गुर दीनो मंतानी। दिगै न डोले दिगै न डोले दृढ़ कर रहियो पूरन होय तृप्तानी। दिगै न डोले दृढ़ कर रहियो पूरन होय तृप्तानी। दिगै न डोले जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजाने। जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौबे की खटाने। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौबे की खटानी। दिगै न डोले दिगै न डोले दृढ़ कर रहियो पूरन होय तृप्तानी। दिगै न डोले दृढ़ कर रहियो पूरन होय तृप्तानी। दिगै न डोले जी की कहीं पैमाने। जी की कहीं पैमाने। अवर जतन कर रहे हो तेरे तिन तिल नहीं कीमत जाने। अवर जतन कर रहे हो तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी। दिगै न डोले दिगै न डोले दृढ़ कर रहियो पूरन होय तृप्तानी। दिगै न डोले दृढ़ कर रहियो पूरन होय तृप्तानी। दिगै न डोले
की बात बिलाने, ओए जो बीच तुम कछ होते, इनकी बात बिलानी। अलंकार मिलते नहीं हुई है, ताते कनक बखानी। अलंकार मिलते नहीं हुई है, ताते कनक बखानी। दिगे डोले, दिगे डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन होए तृप्तानी। दिगे डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन होए तृप्तानी। डिगे ना डोले, प्रगटे हो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत वाणी। प्रगटे हो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत वाणी। कहो नानक निहचल हर बांधो, गुरियो बंदाने। कहो नानक निहचल बांधो, गुर कियो बंदानी। दिगे न डोले, दिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन होए तृप्तानी। दिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन होए तृप्तानी। दिगे ना डोले अमृत नाम निर्मोल कहीरा, गुर दीनो मनताने। अमृत नाम निर्मोल हीरा, गुर कियो मनतानी। दिगे ना डोले, दिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन होए तृप्तानी। दिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन होए तृप्तानी। दिगे ना डोले, दिगे ना डोले, दिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो।
मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। जी मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे मन ना डिगे तन काहे को डराए। चरण कमल चित रहो समाए। चरण कमल चित रहो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। चरण कमल चित रहो समाए। चरण कमल चित रहो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। गंग गुसाए गहर गंभीर। जंजीर बांध कर घरे कबीर। गंग गुसाए गहर गंभीर। जंजीर बांध कर घरे कबीर। जंजीर बांध कर घरे कबीर। जंजीर बांध कर घरे कबीर। चरण कमल चित रहो समाए। चरण कमल चित रहो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। हाँ मन ना डिगे तन काहे को डराए। चरण कमल चित रहो समाए। चरण कमल चित रहो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। मृगशाला पर बैठे कबीर। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। मृगशाला पर बैठे कबीर। मृगशाला पर बैठे कबीर। मृगशाला पर बैठे कबीर। चरण कमल चित रहो समाए। चरण कमल चित रहो समाए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए।
ਨਾ ਟਿਕੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। गंभीर को संग ना साथ जल थल राखन है रघुनाथ। कहे कबीर को संग ना साथ जल रघुनाथ जल थल राखन है रघुनाथ जल थल राखन है रघुनाथ। चरण कमल चित रहो समाए चरण कमल चित रहो समाए मन ना डिगै तन काहे को डराए मन ना डिगै तन काहे को डराए। चरण कमल चित रहो समाए चरण कमल चित रहो समाए मन ना डिगै तन काहे को डराए मन ना डिगै तन काहे को डराए मन ना डिगै तन काहे को डराए तन काहे को डराए तन काहे को डराए मन ना डिगै तन काहे को डराए। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ
मैं अखीर वाली पंक्ति धीरज धाम बनाए यह तन, बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारै, ज्ञानै की बढ़नी मनो हाथ लै, कातरता कुतवार बुहारै। मैं भी इस वचन को अज ही समझिया है, अज ही देखा है। सो बहुती बारी क्योंकि दसम पिता जी का वचन है तो असी अभ्यासी घट है, मैं इस करके विस्तार भाई साहब उन्होंने करना है। मैं सिर्फ इस करके संखेप जे अखरी अर्थ कर रहा हाँ ताकि साड़ी सुरत शब्द विच जुड़ी रहे। बड़ा प्यारा वचन है जी, बहुत कमाल का वचन है। इस जग विच संसार विच आए हाँ तो करना की है, जुबान दे विच उस मालिक दा प्रभु दा सिमरन रहे, याद रहे, ते हिरदे दे अंदर युद्ध दी विचार रहे। भाई साहब जी आप जी दे नाल वचन करनगे, युद्ध केड़ा है। तन जियो तिह को जग में, मुख ते हर चित में युद्ध विचारै, दे अनित ना नित रहे। ये जिहड़ी साडी देही है ये अस्थाई है, इसने नहीं रहना। तो फिर की करिए जी। साहिब कहंदे जस नाव है, जस नाव चढ़े भव सागर तारै। उस परमात्मा की सिफत सलाह कर, इस नाव बेड़ी बना, तो इस दे राही भव सागर तो तू पार हो जाएगा। अगला वचन बड़ा कमाल का है जिसनों भाई साहब होरां ने मैंने हुक्म किया मैं इसनों अस्थाई बना के आप जी नूं सुणावां। ध्यान रखियो तो मेरे नाल गाउणा तुसीं सारे ने। धीरज धाम बनाए यह तन, धीरज धाम बनाए यह तन। इस शरीर नूं घर बना धीरज वाला, सहज वाला, टिकाऊ वाला। धीरज धाम बनाए, घर बना धीरज वाला इस शरीर नूं। बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारै। हुण घर बना लिया ते हनेरे नूं दूर करने वास्ते दीवा भी तो चाहिए ना जी। साहिब कहंदे बुद्धि नूं बना दीवा, बुद्धि नूं दीवा बना। हुण घर की सफाई भी तो चाहिए है ना जी। साहिब कहंदे ज्ञाना की बढ़नी, बढ़नी कहंदे हन झाड़ू नूं। कई इलाकों में बौकर बोलते हैं, कई इलाकों में भारी बोलते हैं। बढ़नी झाड़ू, ज्ञान का झाड़ू बना। ज्ञानी की बढ़नी मनो हाथ लै, मन नूं हाथ बना। मन रूपी हाथ दे विच ज्ञान का झाड़ू पकड़। अगली पंक्ति जिहड़ी है अखीर विच सतगुरां ने, ये बड़ा कमाल है जी, सानू सारिआं नूं समझण दी जरूरत है। ज्ञान का झाड़ू पकड़, मन नूं हथ बना के। आप मन रूपी हाथ दे विच ज्ञान का झाड़ू पकड़ ते करना की है, कातरता कुतवार बुहारै। अंदरों कायरता का जो कूड़ा इकट्ठा होया है उसनूं हूंज के बाहर कढ़ दे। कातरता कुतवार बुहारै, कायरता का कूड़ा हूंज के बाहर कढ़ दे। पावन वचन है। मैं फिर पंक्तियां दोहराउंदा हाँ क्योंकि मुश्किल है थोड़ा जिहा आप संगत नूं इन्हां पंक्तियां दी समझ पै जाए तो फिर आप इकट्ठे मिल के गाइए। धीरज धाम बनाए यह तन, बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारै,
ज्ञानै की बढ़नी मनो हाथ लै कार तरा कुतवार बुहारा। मुश्किल है शब्द है ना। धन जियो तिह को जग में मुक्ते हर चित में जुद्ध विचारा दे अनित ना नित रहे जस नाव चढ़े पावर सागर तारै तीर्थ धाम बनाई यह तन बुद्ध सुदीपक ज्यों उजियारा। ज्ञानी की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारा। मिल के गायन करिए। धीरज ताम बनाए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे। धीरज ताम बनाए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारे। धीरज ताम बनाए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारे। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारे। धीरज ताम बनाए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारे। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारे। धन जियो को जग में मुक्ते हर चित में जुद्ध विचार। धन जियो को जग में मुक्ते हर चित में जुद्ध विचार। देह अनित नानित रहे जस नाव चढ़े भव सागर तारे। देह अनित नानित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे। धीरज ताम बनाए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे।
ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहार ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहार धन जियो ते को जग में मुक्ते हर चित में चित विचार धन जियो ते को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचार देह अनित नानित रहे जस नाव चढ़े भव सागर तार देह अनित नानित रहे जस नाव चढ़े भव सागर तार धीरज ताम बनाए है तन बुध स्यो दीपक ज्यों उजियार ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहार ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहार धीरज ताम बनाए है तन स्यों दीपक ज्यों उजियार ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहार कातरता कुतवार बुहार कातरता कुतवार बुहार ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਇਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬੇਟੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਾਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। तो बहुत दूर दूर तक ये गुरमति समागम देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। घरां विच बैठे इस मुल्क में, साडे मुल्क विच
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹਨ ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡਿਓਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ 3 ਬੱਸਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। 1-2 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਪਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ 60 ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ 60 ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ, 70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਉਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਜੇ ਦਾ ਪੀਸ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਔਂਕੜਾਂ ਦਲੈਂਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੋਥੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਗ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਲਗ ਮਾਤਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
तो मैं शब्द गायन कर रहा सी, तो सामने मेरे एक सिंह बैठा होया, वो मैनू बार बार कंप्यूटर दिखाई जाए कि तू गलत पढ़ रहा है। मैं सिर मारी जावां कि नहीं मैं गलत नहीं हाँ। वो फिर उठ के मेरे को आ गया, मेरे अगे रख दिता, कहने लगा जी तुसीं गलत पढ़ रहे हो। मैं कहा जी नहीं मैं गलत नहीं पढ़ रहा। फिर मैं संगत में स्पष्ट भी किया कि मैं जो पढ़ रहा हाँ वो ठीक है, पर फिर भी मैं गुरु साहब तो पुछ लवांगा, सतगुरां दे दर्शन करांगा, मैं देखा कि मैं सचमुच ही गलत पढ़ता हाँ, पर कंप्यूटर च गलत सीगा। सो उस तो बाद फिर मेरी ये कमजोरी बन गई, मैं मोबाइल रखना शुरू कर दिता। और मैं ये भी गल कहंदा हाँ कि जदों कोई बंदे की कमजोरी हुंदी है उसनूं होर कमजोर कर दिंदी है। पहलां तुसीं भी मेरे नाल दे ही हो, बहुते जाने किन्ने फोन सानूं याद हुंदे, फोन नंबर याद हुंदे सीगे, हुण अपना फोन नंबर भी नहीं याद हुंदा। ये वैसे चंगी गल नहीं है उदां ते। तो उस बुजुर्ग कहते होंदे सीगे कि पैसा गंठ ते बाणी कंठ, ये जरूरी है, पर मेरी कमजोरी है, मैं इसमें स्वीकार भी करता हाँ। आप संगत कोलों भी खिमा मंगता हाँ और गुरु साहब कोलों भी खिमा मंगता हाँ। और मैनू तुहाडे ते भी विश्वास है, गुरु ते विश्वास है, तुसीं बख्शण योग हो, गुरु भी बख्शण योग है। दूसरी मैं बेनती करनी है, कई बार असीं बिना देखे सोचे समझे किसी के कहने ते कुछ ना कुछ नुकताचीनी करते रहते हाँ। अज साहब भाई पिंदरपाल सिंह होरां नूं बैठण विच तकलीफ हुंदी है, उन्हां दी टेल बोन जिहड़ी है, रीढ़ की हड्डी का जो अखीरला पार्ट है उस विच उन्हां नूं तकलीफ है, बैठण विच बहुत ज़्यादा तकलीफ है। डॉक्टरां नूं चैक कराया, किसी ने ऑपरेशन दस्सिया, किसी ने कुछ दस्सिया, ये दसना नहीं सी चाहुंदे, पर क्योंकि निक्कियां निक्कियां गल्लां ते तर्क हो रही है। भाई साहब ते भी अज तर्क की कि भाई साहब जी जिथे एक पासे कुर्सियां रखने का विरोध हो रहा, उत्थे भाई साहब जी गद्दी ला के बैठते हैं। ये गद्दी नहीं है, गद्दी वो होंदी है जिहड़ी बराबरी ते लाई जाए, गुरु की बराबरी वास्ते होवे। ये तकलीफ है। और जिहड़ी भाई साहब होरी गद्दी रखते हैं, इस दे विच होल है ताकि उस पार्ट ते जोर ना पवे, इसे करके भाई साहब जी लंबा समय बैठ सकते हैं। जे नहीं तो मुश्किल हो जाएगी ना, अपनी गल भी पूरी नहीं कर सकणगे, अद्धे पौने घंटे बाद समाप्ति करनगे, फिर तुसीं कहोगे भाई साहब जी अजकल समा बहुत घट लाउंदे, अपनी गल पूरी नहीं करते। सो इस करके गुरु प्यारो इन्हां गल्लां तो थोड़े थोड़े उपर उठ जाइए। साडियां मानसिक ते साडियां सरीरक कमजोरियां नूं खिमा बख्श दिओ। असी गुरु दे शब्द नाल आप जुड़न की कोशिश करते हाँ, ताकि असी जुड़ के जे गल करिए तो तुसी भी जुड़ सको। सो इस करके मेरी ये बेनती है, हुण इस नूं कोई इशू ना बना लिओ। ये भी अजकल विपता आना करिए कि कोई गल कर दईए तो फिर मुड़ के फिर उन्होंने हुणे फेसबुक से आना शुरू हो जाना। तां ही मैं कहा ही ना थोड़े दिनों लिए फेसबुक छड्ड दिओ, इसने तकलीफ ही देनी है, सुख तो घट ही दिंदा है। सो आओ जी अगला प्रोग्राम ज्ञानी अजमेर सिंह जी दसणगे, बड़े प्यारे हैं साडे, उन्होंने परमात्मा ने वाहिगुरु ने चेहरा भी बहुत सुंदर दिता है और उन्होंने बोलों के भी बड़ी मिठास है। उन्होंने पासों अगला प्रोग्राम आप सरवण करिए जी। मैनू खेमा बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवाद धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का। और भाई साहब जी ने जो दो बेनतियां कीतियां हन, कुदरती गल है कि कई बारी गाहे बगाहे भाई साहब जिवें भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी अक्सर ही कहते हैं कि हनेरे विच छड्डे हुए तीरां दे नाल बेदोशे सरवण पुत मारे जाते हैं। भी जिहड़ी गल दा पता ना होवे, जिस गल दे बारे सानू अखीरला पता ना होवे, ਉਹਦੇ इशू बारे ਜਾਂ उस बारे कुदरती बात है, ਆਪਾਂ कोई निर्णय करना भी नहीं चाहिए। सो धन्नवाद भाई साहब जी ਦਾ बड़े प्रेम ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦਿਓ
ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨੂਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਣ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਔਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਥਾ ਗੁਰਸੁੱਤਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਅਸੋਗ ਸੋਗੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੋਗ ਮਲੇਸ਼ਨ ਲੀਨ, ਗੁਰ ਅਸੋਗ ਸੋਗੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੋਗ ਮਲੇਸ਼ਨ ਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਤ ਗਰਜਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੱਪਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਔਗਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੋ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ,
ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸਿਉ ਦੀਪਕ ਕਰੈ ਉਜਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਬੁੱਧ ਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਹੇ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇਗ ਸੂਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੁਣੇ ਧੜ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋਚ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਸੋਚ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਪਲੱਸ ਆਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਜੇਬ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਗਲੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਉਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੁੱਧ ਸਿਉ ਦੀਪਕ ਕਰਿਆ ਉਜਿਆਰਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੋ, ਨਿਜ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਰਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਸੀ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਬੱਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ, ਅਬਲਾ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਕੇ ਡੋਲੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਰੋਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਗੀ ਦੇ ਬੈਠਣ 'ਚ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸੋਚਣ 'ਚ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਜੁੜੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਚ 100 ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਿਰਣਾ ਈਰਖਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੌਮ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੌੜੀ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸਟਾਕਟਨ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। तो बाकियां ने भी सहज पाठ रखे हुए आ। मेरी मजबूरी होनी है, मेरी सेवा है दिल्ली, मैं पहली बार है कि कल मैनूं गैर हाजिर रहना पैना, पर सहज पाठ नाले आरंभ भी करने आ ते सारे पंथ ने इकट्ठियां होके एक दूजे ची सुर च सुर मिला के, जिद्दां सुर च सुर मिलांदे आ ना तुसीं गाउण लग्गिआं भी, सोच च सोच भी मिले। शब्द गुरु दा सांझा पढ़दे हो ते सोच भी गुरु दी है जी। तो ये कल लाहा जरूर लैना जी, इस दर वल्लों, इत्थों दे प्रबंध वल्लों, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब दे प्रबंध वल्लों सारी संगत दे ऋणी हाँ। लाहे लैंदे रहना तुसीं, लगातार गुरु गुरु करना, घरां च बह के भी करना। सानू साहिबजादे चेते रहन, कदी ना भुल्लण, अंदर ताजगी आउंदी रहेगी। असीस दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। सत श्री अकाल। धन्नवाद भाई साहब जियां दा। सो एक बेनती, आज अगे थोड़ा रस्ते विच आप जी बैठे हो, थोड़ा अगाह हो के रस्ता छड्ड दिओ तां जो इस थां तो लांघा बनिया रवे। और बेनती अत सत्कारयोग भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जियां नूं कि पावन पवित्र मुबारक छोटे लालां दीयां शहादतां, सत्कारयोग मात गुजरी जी दीयां शहादतां, उन्हां द्वारा पाए हुए पूरनियां दे जिवें आपां नूं पिछे साक्षात इतिहास दे दीदार कराए, इत्थे भी ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆਓ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ कहा मेरे सतगुरा। जब गुर बोलह तब विषम होए जाए। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा। जब गुर बोलह तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी
अवर कोई राखै जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाय। डंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर इस संसार दी सिर्फ इको एक थां जिथे मजलूमां उत्ते अत दा जुल्म होया और उस हर तरह दे जुल्म नूं पिंडे ते सहंदियां अंदर दी पूर्ण अडोलता दे नाल शहादतां दा जाम पीता। आवाज बाहरों आ रही ज्यादा। उन्हां महान शहीदां दी याद विच उंज तां अठे पैर 24 घंटे इस अस्थान ते गुरु कीआं संगतां नमस्कार करदियां ने। प्रेम बैराग दे नाल सन्मान योग माता जी दा और सतगुरु दे लालां दा गुण गायन भी कर दियां ने। पर पिछले सालों तो ये विशेष उद्यम उपराला महान शहीदां ने आप प्रेरणा दे के आप संगत तो कराया, जिस विच हर साल आपां सारे एक एक सहज पाठ करके सन्मान योग माता जी और साहिबजादियां दे संस्कार वाले अस्थान ते आरंभता भी उत्थे करने आ ते भोग भी उस जगह ते पाए जांदे ने। इस वरे दे इस अस्थान दे समागम दी संध्या तो आप जी हाजरी भर रहे को सन्मान योग हजूरी कीर्तनीय भाई बख्शीश सिंह जी खोरा ने, सन्मान योग भाई साहब भाई करनैल सिंह जी ने, भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले और हुणे आप जी सतगुरु जी दे इस अस्थान दे मुख्य सेवादार ज्ञानी हरपाल सिंह जी
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਹਿਮਤ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਆਓ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਟਰਿੰਗ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੈਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੋਹ ਪੈਣ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਓ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੀਪਤ ਟੱਪ ਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ और उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग भाई साहब जी ने पहला शब्द पढ़िया, मंगल करदियां, डंडौत बंधन अनक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। प्रकरण क्यों बना रहे हैं आप? सानू मैं गल लाइव कहन लगा, सिर्फ 2 प्रोग्राम सानू मिलते आ, एक बरसियां दा ते एक शहीदियां दा। पर कदी किसी ने पूछा कि तुसी की बोलना चाहते हो। मैं भी फिर बेनती करा कि सानू कदी किसी ने कहा, अज तक मैनू 30 साल हो गए, कदी किसी ने कहा कि गुरु नानक साहब दा पुरब उन्हां दी किहड़ी बाणी दी विचार करोगे तुसी। कदी किसी ने कहा गुरु अर्जुन देव दा शहीदी पुरब उन्हां दी बाणी दे किहड़े शब्द नूं तुसी विचारोगे। इहदा मतलब कि साडा गुरबाणी वल तवज्जो जरूर है, पर लतीफ अकर रख के बरीकी नाल जे आपां वाचांगे ते जदों आपां अर्थ करने आ, कई बारी कह दिने बाणी तां रोज पढ़दे सां, सानू तां अजे तक पता ही नहीं इहदे अर्थ ये ने। एक सैमीनार हुंदा है, असीं सबजैक्ट देने आ, पर खिमा करियो जदों मैं ये नहीं कह रहा भी सत संगत सैमीनार बन जाए, क्योंकि ये पिछले दिनों तो साडा एक सुभाव बन गया। बाहर खास करके असीं जी आजाद मुल्क च रहिने आ, मेरे नाल दो वारी संगत च खलो के बोलन लग पे। इहदा मतलब की मैं क्या सत संगत है, ये सैमीनार नहीं। फिर अर्ज है कि सबजैक्ट रख के कीर्तन करांगे ते होर मेहनत कीर्तनियां भी करेगा, ते याद रखो कथा करने वाला भी मेहनत जरूर करेगा, नहीं तो एक लैक्चर नाल सारी जिंदगी लंघ सकती है जी। हुण भाई साहब ने पहला शब्द पढ़िया, ये अडोलता दे असीं क्यों रखे ने? क्योंकि इस जगह ते जिथे बैरागमी इतिहास है, इत्थे दुनिया दी वो सब तो वड्डी अडोलता है, जेड़ी कचहरी विच भी अडोल है, ठंडे बुरज विच भी अडोल है, नीयां विच भी अडोल है, ते सच ए वे जदों जिबा कर लगे ने उदों भी वो अडोलता कायम है। 2 गल्लां याद रखियो, मैं विचे हां, सिमरन इकाग्रता तो बिना फलीपूत नहीं हुंदा, ते शहादत भी इकाग्रता तो बिना नहीं हो सकती। जिथे खंडा होवेगा उत्थे शहादत नहीं बनेगी, बंदा डोल सकता है, पर प्यारिओ जिथे इकाग्रता उत्थे सिमरन, जिथे इकाग्रता उत्थे शहादत है। पहला जिहड़ा बचन असीं सुनिया, ते मैं आवांगा धन जीओ तेह को जुग में मुक्ते खरचित में जुद्ध विचार है, दे अनित न नित रहे, जस नाव चढ़े भव सागर तारै। उत्थों तक आप आवांगे। सब तो पहला कि डंडौत बंधन अनिक बार, लफ्जी अर्थ बड़े सौखे ने कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, मैं अनेकां वारी आप जी नूं मत्था टेकना, बंधन दा अर्थ मत्था टेकना, पर ओदे नाल शब्द दिता डंडौत। ये लफ्ज फिर सुनियो, डंडौत बंधन अनेक बार, अनेकां वारी मैं डंडौत करके मत्था टेक रहा। किस नूं? सर्ब कला समरथ, कलादार ते शक्ति, जो सारियां कलावां दे मालिक ने, यूं कह लो जो हर चीज कर सकते आ, हर काम कर सकते आ, सर्व शक्तिमान, सर्व शक्ति संपन्न अकाल पुरख वाहिगुरू जी, मैं आप जी नूं अनेकां वारी मत्था टेकना, पर डंडौत दे रूप च टेकना। ये 2 लफ्ज ने, एक डंडौत, एक बंधन। थोड़े जे दे अर्थ आपां देख लेने कि क्योंकि नमस्कार नवदा भगती विच एक भगती है। उंज वैसे गुरबाणी ने सच एवे नवदा भगती तो ऊपर दी गल भी कीती है।
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ। ਗੁਰਮਖੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ, ਉਹ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਦਾ, ਪਦਵੀ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ, ਧੜੇ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੋਨੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਬਣਾਇਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਡੰਡੌਤ ਅਤੇ ਬੰਧਨ। ਬੰਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਡੰਡੌਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਂਗ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਡੰਡੌਤ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਹਿੱਸੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 8 ਹਿੱਸੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਡੰਡੌਤ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕਬਾਰ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਕਿ ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਡੰਡ ਔਤ। ਡੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੰਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਡੰਡ ਪਿਲਨੇ। ਇੱਕ ਡੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੰਡਾ, ਡਾਂਗ, ਸੋਟਾ। ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ, ਡੰਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕੋ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਪਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, उदन सतगुरा ने कहा ये शस्त्र मजलूम की रख्या, जरवाने की पख्या। ये बंदा जुल्म वाला समझ इस तरह सकता है। तो मैं कई बार कहना, वो गुरसिखो तुहाडी तां देग भी प्रसाद तां बनदी जदों इहदे नाल शस्त्र स्पर्श करदा। फिर अर्ज है, बाहर कड़ा जरूर है, मैनूं बख्श दिया जे आपां कहें देग तैयार है। असल च देग दे कोल तेग होनी अत लाजमी है। इत्थे देग दे कोल तेग है। ते गुरमुखो अरदास विच रोज उन्हां नूं चेता कर दिओ, देग चलाई तेग वाही, देख के अनडिठ कीता। असी खालसे दी जेरी प्रार्थना लई मंगने आ, शब्द कहने देग तेग फतेह। जिस दिन ऐस सरहंद नूं फतेह कीता, जेड़ा मोर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने चलाई, उहदे ते ही सी देगो तेगो है फतेह, नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह।
उन्होंने देग तेग लिखा। मैं विषय तो बिल्कुल नहीं भटकांगा। मेरी अर्ज है कि डंडौत बंधन डंडे दी तरह, हुण डंडे दी तरह की है? जिस बंदे दे हथ विच डंडा है उस दी मर्जी चलनी है। क्योंकि जेडे पेंडू सज्जन मज्जां चारदे रहे आपां, छेड़ू रहे हैं, सानू डंडे दा डांग दा पता है। असी घरों डांग चुकनी ते कई बारी मोढे उत्ते डांग रख के चलदे सां, कई बारी अपने हत्थां च लैके जिवें लमकदे हत्थ ने डांग हाथ च फल के अगे पिछे चलना। कई बारी उस डांग नूं असी मंजी दे पावे नाल ला दिंदे सां, उस डांग नूं आपां जमीन ते सड़ दिंदे सां, उस डांग नूं आपां कंध नाल ला दिंदे सां। ਇਹਦਾ मतलब कि डांग समर्पण है। तेरी मर्जी है मोढे ते रख, तेरी मर्जी है जमीन ते रख, तेरी मर्जी है कंध ना ला दे, तेरी मर्जी है तू भावें सानू किसे मंजी दे पावे ना ला दे, जिदे हथ विच होवे मर्जी ओदी चलदी। डंडौत दा अर्थ है मेरी कोई मर्जी नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, मैं डंडे दी तरह डिग पिया हां, समर्पण मेरा ते हथ तेरा चलेगा। फिर अर्ज है डंडौत है शब्द। उंज मत्था टेकना केवल ये बाहरमुखी कर्मकांड नहीं। यही गल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो पूछी सी। मैं थोड़ी जी बेनती आप जी नूं कर रहा क्योंकि शुरुआत इत्थों सी। समर्पण करके बेनती की, सारियां ताकतां दे मालका तेरे सामने खलो के अज अडोलता मंगण वास्ते आएगा। फिर अर्ज है कि समर्पण जदों अपने आप नूं कर दिता कि मर्जी तेरी चलेगी, महाराज शब्द वरत रहा कि डंडौत बंधन अनेक बार अनेकां वारी मत्था टेकना ते गुरु साहब नूं नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि मैं दोड़ियां उदाहरणा दे देना, स्पिरिचुअल बंदियां लई बहुत कुछ है। एक गल चेते रखियो, जिस बंदे दा अपना अंदर कर्म कांडी है ना, अपना अंदर टिकिया नहीं, उन्होंने कई बारी गुरमत दे तत ज्ञान विचों भी कर्म कांडी दिसी जाता है। उन्होंने परकर्मा करदा भी कर्म कांडी लगता है, उन्होंने चौर करदा भी कर्म कांडी लगता है। नहीं गुरमुखो, जिन्ने मत्था टेकिया, सच है हजूर पटना साहब गए गुरु नानक साहब, में दो उदाहरण दे देना। सालसला जोरी मिलिया बाद विच, पर पहला ओदा नौकर अधरका मिलिया, ज्यादा डिटेल च नहीं। वो कीमती लाल जिहड़ा उन्हें दिता, इस बारे तुसीं सारे जानदे हो, बड़ी प्रचलित साखी है। एक घटना पटना साहब दी है। भाई मरदाना जी सारियां थावां ते गए ते लोकां नूं जिन्हां नूं समझ नहीं सी उन्होंने वख-वख मुल पाए। जिन्हों समझ सी उन्हें कह दिता मुल मैं भी नहीं पा सकदा, मेरे कोल इन्ना पैसे ही नहीं कि मैं लाल खरीद सकां। वो लाल केड़ा होवेगा? गुरु नानक साहब दी गत गुरु नानक साहब जानन। उन्हें कहा ये देखण दे रवैये ने साडे सूल मुताबक, ये दर्शन करन दा 100 दमड़ा उन्हें उस वक्त कहा जाता है, 100 दमड़ा जो इतिहासकार दसदे आ। मैं कई बारी कहना किन्नी बंदे दी नीयत साफ सी जी। उन्होंने पता लग गया भी लाल कीमती है, जेड़ा वेचन आया है सिर्फ रोटी लिए वेचन आया है। जे वो बेईमान हुंदा ते चेते रखो लाल जेब च पा के कहंदा छड्डो पर आए दी की कीमत तू 5-7 रुपये लै ते जा। ओदी नीयत इन्नी साफ सी। याद रखियो, ओदी नीयत साफ करके ओदा घर गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान बन गया सी। जेड़ा तख्त साहिब ओदा घर सी ना सालसराय दा। हुण ओह दरका गया, ओदा नौकर सालसराय नहीं गया। ते नौकर दा काम है मत्था टेकना, वो किते भी जाएगा नमस्कार करेगा। वो गुरु नानक साहब जी सामने गया, ओदे भाग जागे, ओदा मत्था गुरु नानक साहब दे मुबारक चरनां दे अंगूठे नूं छू गया। मेरी फिर बेनती, जे इनू देह दी पूजा च ना ले जाओ केवल। याद रखियो, जिस शरीर विच शब्द चलदा है, बिजली भी उन्नी ताकत नहीं रखती जिन्नी ताकत गुरु का शब्द रखता है। उस दे रोम रोम विच जदों हजूर दे गूठे नूं स्पर्श किया, उधरों सतगुरां ने ओदे सिर ते हथ रख दिता। ते गुरबाणी इस गल दी गवाही दे रही है, बंदगी वाला समर्थ सतगुरु तां बंदगी वाले पैदा करते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਧਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੋ ਨੂਰ ਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਚੀ ਕੇਵਲ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਖੌਮੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੱਦਣ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਰੂਫ ਪੜੋ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਰੂਫ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹਸੈ, ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜਰ, ਉਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਵਾ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਪੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ, ਚਰਗਾਂ, ਕੁਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡੁੱਬੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਈ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪਲੱਗ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਗੰਦ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੱਟਿਆ, ਕੰਨ ਨੇ ਕੀ, ਜੀਭ ਨੇ ਕੀ ਸੱਟਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤਪੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਉਤਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਦਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਿਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜੇ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਛੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਕਾਂ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਲੋ ਜੀ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਿਆਂ, ਟੇਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦਾ। ਪਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦੀ ਖੇਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਕਮਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਬਜ਼, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ, ਨਬਜ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੇ ਲੈ ਸਾਹ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਹਾ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਲੈ ਸਾਹ, ਜਿਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅਸਾਹ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਹ ਅਸਾਹ ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਹਕਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਏ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਦਰ, हर सांस पर गुमा है कि कहीं आखिरी ना हो, कोई पता नहीं आखिरी ना। पर गुरु जी कह रहे आ, जेते जी जीवे ले सा जिवाले ता के असा, तुसी समास तो बिना भी जिंदगी दे सकते हो। जिन्हों आप पढ़ने प्रभ भावै बिन सास ते राखे। मेरी बेनती है उस सर्ब कला समर्थ अगे
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਦਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਮੰਗਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ 2 ਤੁਕਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਤਿਲਕਣ ਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਸੇ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰ ਸੁਣਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰਮਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੋ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ओट गही में तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी घर मेरी। बड़ा प्रकरण कमाल दा बनाया भाई साहब। तुसी मैनूं लग रहा सी अज थोड़े जिहे मायूस हो कह रहे सन भी, क्योंकि जो पहला तैयारी की होए मैं उदों सोच रहा सा, पहला मंगिया भी मैनूं डोलन तो रख लो। दूसरा बचन सी कि रुख दे टाण ते कोई बैठा होवे ओदे डोलन दी गुंजाइश है। मान लो वृक्ष दा टाण, ओदे ते आदमी बैठा, तेज हवा चले ते गुरमुखो जे टाण हिलेगा, जे रुख डोलेगा ते बैठा होया जरूर डोलेगा। जिदा ओसरा आसरा लिया जे ओ डोल रहा है, ते जिन्हें आसरा लिया वो कदी अडोल ही नहीं हो सकता। रुख डोल सकता है पर पहाड़ अडोल है, वैगुरु माया डोलनी है, पर तेरे चरण अडोल ने। तू समेर पर्वत की तरह मैं तुहाडी ओट लई, ना तुसी डोलना ते ना मैं डिगना है। किड्डा वड्डा सहारा है। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। तुसी मेरी रख रही, तुसी डोलना नहीं ते मैं डिगना नहीं। तीसरा बचन भाई साहब, अमृत नाम नरमोलक हीरा। एक तुसी पढ़िया सी, मन ना डिगे तन काहे को डराए। तिन्ने चारे शब्द ही सन ना जी। ओ शब्द में चलो पहला ले लेना, कबीर साहब का दूसरा शब्द सी, मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। जे मेरा मन अडोल है ते तन नू कोई नहीं डुला सकता। इस नू थोड़ी जी बेनती ध्यान नाल गुरमुखो सुनियो। मन दा डोलना ही तन दा डोलना है। जिदा मन अडोल हो जाए उन्होंने कदी तन नू कोई डुला ही नहीं सकता। मन ਇਹਦੇ ਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਡੋਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਡੋਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੱਟ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਨ ਕਦੀ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਣ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ तन काहे को डराए, पर की अपनी ताकत नाल। हुण अगली गल फिर सुनियो, कहन लगे मन इस करके नहीं डोल रहा जिदे चरण कमलों च मैं चुत जोड़ी बैठा हूं, आप कदी नहीं डोलदा। फिर अर्ज है, मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। अज मैं एक बेनती होर करके जानी है। भाई साहब ने सलाह मैं की इस गल दी। अगे कहने, गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। उस तो अगला बचन जिहड़ा सी, अमृत नाम निर्मोलक हीरा, जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद नीकी खटानी, जी की एक ही पहमानी। इस जिंद दी बेनती सिर्फ एक अकाल पुरख कोल मनी जानी है। अवर जतन कर रहे वो तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी। एक तो बिना जिन्ने मर्जी जतन कर तेन समझ नहीं पैनी। महाराज कहते हैं
कि इस बचन सी अमृत नाम निर्मोलक हीरा। वाहिगुरु जी का नाम अमृत निर्मोलक हीरा गुर दीनो मंतानी। मेरे सतगुरु ने मैनू नाम अमृत मंत्र दिता। ये मंत्र इन्नी ताकत रखता, डिगा ना डोलै। ना इस नाम ने डिगना है ना इसने डोलना है, ते अंदर दी तृप्ति भी केवल ये नाम दा हीरा ही कर सकता है। ये भी डोलता सी जी। अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मंतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्तानी। ये 4 बचन भाई साहब जी ने पढ़े। इको सबजैक्ट सी अडोलता अडोलता अडोलता। अगला जरा भाई साहब भी कह रहे सन, ये असल च कृष्णा अवतार का आखिरी बचन है, जरा अवर बाशना नाहे प्रभ धर्म दुध कै चाहे। उस तो अगला ये बचन शब्द है, धन जियोते को जग में मुक्त हर चित में जुद विचार है। थोड़ी जी मैं एक बेनती आपनू करनी है। भाई साहब अजमेर सिंह उन्हीं कथा गुरु सुतन का जिक्र कर रहे सन, दूना सिंह हडूरिये ने लिखी। एक साडा ग्रंथ है जिदा आम तौर पर चलो असी अल्लाह यार खां योगी दा काफी शेयर लेने आ, पर जेडे यूनिवर्सिटियां च प्रोफैसर साहब ने तकरीबन स्कॉलर वो बंदे किते किते सत्र लै लेंगे जे लैक्चर रूप होवेगा, पर खोज करने वाला बंदा जेड़ा है, रिसर्च करने वाला बंदा वो वेखेगा ओदा समकाली इतिहास की है, उस वेले की लिखा गया। जेड़ा श्री गुरु शोभा है कवि सैनापत सिंह जी का, जिन्होंने भाई सैना सिंह भी कहते हैं कई विद्वान, उन्होंने जेड़ा गुरु शोभा लिखा है ये एक टपला उन्हें जरूर खादा। चलो वाहिगुरू जाने, वो साहबजादियां की शहीदी का थां वखरा वखरा दस दिया। इत्थे बाबा जुझार सिंह की शहीदी का जिक्र कर रहे हैं, नामां दा फर्क है। पर उहदे विच जिहड़ी गल उन्हां की, जिहड़ी मैं अज बेनती करनी चाहना, साडे सारियां दे मन च है। उन्होंने शब्द वरत्या, धन धन गुरुदेव सुत तन को लोभ न कीन। फिर सुनियो, धन धन गुरुदेव सुत, क्योंकि सरहंद का जिक्र बड़े थोड़े थावां च कीता उन्हां। इहदा अर्थ हो गया धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्र धन ने धन ने धन ने। वो बंदा समकाली है, गुरु का कवि है। धन धन गुरुदेव सुत तन को लोभ न कीन। धर्म राख कल मोह गए दादे स्यो जस लीन। जदों मैं अज तुक पढ़ रहा था मेरे मन च आया, असी क्यों कह रहे हैं कि तुसी बाल वीर दिवस ना मनाओ। इस नुकते नूं थोड़ा सुनियो, मेरी बेनती, आपां किसी दे विरोध च नहीं। उत्थे उन्होंने यह शब्द नहीं वरतिया, उन्होंने कहा गुरु दे पुत्र ने। पर इन्हां पुत्रां ने, गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्रां ने जिहड़ी कुर्बानी की, इन्हां दी कुर्बानी अपने दादे दे बराबर है। फिर अर सुनियो ठंडे दिल नाल, धन धन गुरुदेव सुत तन को लोभ न कीन। धर्म राख कुल मैं कल मैं गए दादे स्यों जस लीन। फिर गुरु सुतन विच जिहड़ा दूना सिंह हडूरिया है, वह भी गल कहंदा, धर्म कला की टेक जिम तेग बहादुर लीन। ये ओदे सतराए ने, धर्म कला की टेक जिम तेग बहादुर लीन। सीस दियो सिर ना दियो त्रै लोकी जस लीन। ਇਹਦਾ मतलब वो गुरु तेग बहादुर साहब का हवाला दे रहा, तो दोनों नेड़े नेड़े कवि ने। मेरी फिर बेनती, उस वक्त साहबजादियां की शहादत बारे लिखारियां दे अंदर साइकी की सी, वो किस तरीके नाल कह रहे सन। फिर मैं रिपीट करना वा कि वो शब्द कह रहे हैं, धर्म कला की टेक जिम तेग बहादुर लीन। सीस दियो सिर ना दियो त्रै लोई जसलीन। जिन्हां ने सिर दे दिता पर अपना सिर नहीं दिता। अगे कहने गुरु तेग बहादुर के पोतरे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जिक्र करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह के पूत ते गुरु तेग बहादुर के पोतरे गोबिंद सिंह के पूत। अगे वो लिखते ने कि धर्म राख सिसन दियो, जिन्हां ने अपने दादे की तरह धर्म नूं रख लिया, पर अपने दोनों भरावां ने सिर दे दिते आ। फिर अर्ज है ध्यान नाल इस चीज नूं, धर्म राख सीसन दियो, सीसन बहुवचन जी, सीस दे दिते, धर्म रख लिया। उत्थे कवि
ਇਹ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਰਾਖ ਸਿਸਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਬਲ ਪੰਥ ਸੋ ਸੂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਥਿਆਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਬਾਣੀ ਚ, 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਟਾਰੇ, ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਕ ਨਾ ਕੱਸਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਵਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਇਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਸ ਕੋਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੈਸੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗਾ। ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਹੋਏ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਖੇਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਕਲਰ, ਉਸ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮੈਂ 1-2 ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 5ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਤਾਖਰ ਨੇ ਰੇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਲਾ ਵਾਪਰੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰ ਕੇ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ,
ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਗਨ ਪੈਰ ਲੰਘੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਤੱਤ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਥੰਮ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਡੋਲਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਗਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਥੰਮ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬੰਦੋ ਰਾਮਾ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾ ਡਰੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਲਕ ਗਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਬਿੰਤੀ ਕਰੇ ਪਤਰ ਪਟਰਾਨੀ ਪੂਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨੀ ਮਾਨੈ ਤਿਨ ਤੋ ਔਰ ਠਾਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ ਕਰਸੈ ਔਦ ਕਨੇਰੀ ਗੇਰ ਤਾਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਭੈ ਰਾਖਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ, ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੱਤਿਆ, ਅੱਗ 'ਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚ ਗਏ। फिर बेनती है दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया करसै औद कनेरी गेर तल जल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी फिर काट खड़क काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तो राखै पीत पितम्बर तिर भवन धनी थंब मैं हर पाख है। ये भगवत पुराण च जी मैं भी नहीं जो है साडे कोल थंब पाटिया। पर मैं एक बेनती करा, प्रहलाद अडोल रहे आ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਡੋਲਤਾ ਰਹਿੰਦੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਨੀਆਂ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਈ। ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਖੰਜਰ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਨਜ਼ੀਰ ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ ਜਿਉ ਨਿਉ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਡੋਲਤਾ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਨ ਦਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਲੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਸ਼ਮਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਲਾਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਅਡੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कि साहिबजादे, क्योंकि कल भी मैं क्या जाता जी ये रवा देना जी चार, मैं तुहानू फिर बेनती करा, जिन्ना मर्जी अपने आप नू राठ कहो, बाबा बंदा सिंह बहादुर चप्पड़ चिड़ी चीर के जदों इत्थे आया ना, इन्हां इट्टां उत्थे सिर रख के राठ बंदे दी अखां चों नीर वह तुरिया सी। हजूर सच्चे पातशाह उन्हां दे लाल सिर्फ एक घटना दा जिक्र उन्हां ने कीता। जदों उन्हां नारा मारिया जी, हा दा नारा मारिया, सुचानंद कहंदा जी नहीं ए बच्चे ना समझो। मैं कहना जदों ये कहना नीरे निके बारक तुम मत जानो, वो लफ्ज भावें कह रहा है कि इन्हां नूं बच्चे ना जानो, पर मैनूं इंज लगदा है उहनूं चेहरे च दिसदा ये बच्चे नहीं, ये बाबे ने, ये वो चेहरा है जिहड़ा दिल्ली दे विच अडोल बैठा सी। ये बच्चे नहीं, ते इस मुल्क नूं भी चाहिदा। वेखो चंगा बहुत चंगा कीता, पर मैं कहांगा घट्टो घट साडियां भावनां नूं समझ के तुरो। असी बच्चे नहीं मानते, साडा इतिहास गवाही देंदा वो दादे वर्गे सन, वो बाबे ने साडे। ते मैं दो ग्रंथां दा सिर्फ हवाला दिता जिहड़े पुरातन ने। साहिबजादे शहादत दिवस हो सकता है जी, बाल नूं तां टॉफी दिओ ते बच्चा पिछे तुर पैंदा है, बाल नूं थोड़ा जिहा लालच दिओ पिछे तुर पैंदा है। ये शरीर करके बाल सन, पर सुरत करके साडे बाबे सन। बुजुर्गी बा अकल, बुजुर्गी बा अकल ना के बसाल, बुजुर्गी बा अकल अस्त ना के बसाल। सालां दी गिनती दा नाम बुजुर्गी नहीं हुंदा, बुजुर्गी असल विच अकल दा नाम हुंदा है। जे भाई नंद लाल साहब नूं पुछो बाबा कौन, वो कहंदे ने घर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी, बंदगी ते सुर दी अडोलता नूं बाबा कहा जांदा है। बाबा किनू कहने आपां, वड्डे नूं कहने आ। वो कहंदे ने उन्हें कहा तुसीं देख लो इन्हां दी सुरत की है। ते बाहर की कीता जी, 3 दुकानां बना दित्तियां। कई बार हो सकदा तुसीं शेयर कीता होवे, 3 दुकानां बनातियां। एक मठियाई दी, बच्चा जीभ दे लालच नूं आ सकदा मैं बच्चा कह रहा, उन्हां दी साइकी है। दूजे खिडौणे जां खाण पिछे जां खिडौणे पिछे, तीसरे शस्त्र। उन्हें कहा तुसीं खुद देख लो कौन ने, ये बच्चे नहीं। ते मैं तां कहांगा भी इस स्थान दे लोकां नूं समझना चाहिए कौन ने। उन्होंने साहिबजादियां नूं जदों बाहर कढ़िया, सामने सी जो मर्जी ले लो जी, ना तां बाबा जोरावर सिंह, ना बाबा फतेह सिंह, ना मठियाई वल ध्यान गया। जे वो घटना सच है जो इतिहासकार कह रहे हैं, आखिर किन्ने दिनों के प्रशादा तो नहीं छकिया ना, मठियाई किन्नू नहीं चंगी लगी, भुख नहीं लगी होगी। ना मठियाई वल गए, ना वो खिडौणियां वल गए। इतिहास कहता है कि एक ने हाथ च नेजा पकड़ लिया, दूजे ने हाथ विच बंदूक पकड़ ली। उन्हें क्या देखो बच्चे नहीं जे, एक बागी ने। मैं आपनू बेनती करा, मैं ये नहीं कि तुलना दे रहा गुरु तेग बहादुर साहब, पर साडे वो इतिहासकार उस वेले दे कह रहा कि दादे सो जसलीन, ये दादे की तरह अडोल रहे। दादा किवें अडोल रहे, जे वो इस घटना नूं गुरु गोबिंद सिंह जी तो पढ़िए ते महाराज शब्द वरदिया, तिलक जंयू राखा प्रभ ताका, किनो बड़ो कलू में साका। गुरमुखो जे चांदनी चौंक दा साका सब तो वड्डा है, ते साचे वे सरहंद दे साके दा भी कोई मुकाबला नहीं, ये सब तो वड्डा है। किनो बड़ो कलू में साका, मैं किवें दादे दी तरह साधन खेत इति जिन करी। वो ठीक है, वो दूजा पक्ष है ना, पर आपा मैं फिर तुहानू बेनती करांगा, साधन खेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी। दादे स्यों जसलीन, दादा जी गुरु तेग बहादुर साहब ने सीस दे दिता, पर एक भी जबान तो खाए सी लफ्ज नहीं निकलिया। इत्थे साहिबजादियां नूं नीयां च खिलारिया, जिबा कीता गया, पर कोई इतिहास नहीं कहता कि साहिबजादियां ने खाए जां सी क्या होवे। उंज याद रखो, कथा गुरु सुतन जदों समाप्त करदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਣਾ ਸਿੰਘ ਅਡੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ,
ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਰਹੰਦ ਚ ਨੀਆਂ ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿੱਕਾਪਨ ਤੇ ਸੁਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿੱਕਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੰਡਾ ਹੀ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਣੀ ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ। ਤਿਲਕ ਜਨਿਉ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾਂ ਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਦਕ, ਅਡੋਲਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸਿਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਦਾਦੇ ਸੋ ਜਸਲੀਨ। ਸਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕੈਵਲ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਿਦਕ ਅਡੋਲਤਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਅਡੋਲਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜਨ ਤੇ ਮਨਵਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾਓ। ਜੜਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਐਤਕੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੁਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਮਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਗੰਜ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ? ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਨੇ।
ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੇਜਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸ਼ੀਆ ਰਹਿਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਲਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਟਾਉਂਦੇ ਔਲਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰੌਲ ਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਥੋੜਾ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਾਜਿਓ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਬਲ ਹੋਵਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥਾਬੰਦੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਲੇਅਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਖੀਆਂ ਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਹੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਡੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ, ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਹੀ ਬਣਾਏ, ਅਬਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਏ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕਹਿ ਚਾਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਾਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਪ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ। ਮੈਂ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਸੀ ਦਰ ਦਮੋਦਰ ਮੁਰਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹਿ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੈ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜੁਗ ਮਹਿ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਕਹੋ। ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਖ ਹੋਰ। ਚਿੱਤ 'ਚ ਯੁੱਧ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹਰੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਹਰੀ ਬੋਲ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਖੰਡਿਤ ਹੋਵੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ। ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰਗ ਖਾਦਲ ਖੰਡੰਗ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰਗ ਬਰ ਬੰਡੰਗ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰਗ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰਗ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰਗ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰਗ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੁਰਮਤ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਰਮਤ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰਗ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰਗ ਕਿਲਵੀ ਕਾਰਨੰਗ ਆਸਰਨੰਗ ਜੈ 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 ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੂ ਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰਗ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ। ਸ਼ਸਤਰ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਸ਼ ਨਾ ਫੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭੋ। ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਵਿਚਾਰੈ। ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ। जिस देह दी खातर में डोलना है, इस देह ने अनित है, अनित्य है, ये सदा नहीं रहेगी, इन्हें रोज नहीं रहना, आज नहीं कल नहीं, एक दिन इस देह ने खत्म हो जाना है। देह अनित ना नित रहे जस नाव चढ़ा है। जे तू जूझ के शहीद हो गया ते चेते रखी जस दी बेड़ी ते चढ़ेगा भव सागर तर जाएगा। शहीद जेड़े ने भव सागर तर दे दा अर्थ यूं करा, जे तू रब दी बंदगी दी सिफत दी बेड़ी ते चढ़ जाएगा भव सागर तो पार हो जाएगा। फिर अर्ज है कि धन जियो ते को जुग में मुख ते हर चित में युद्ध विचार है। देह अनित न नित रहे जस नाव चढ़े भव सागर तार है। धीरज धाम बनाए एक है तन, ये बड़ी वड्डी गल है जी। इनू सतगुरां ने ना, मैं कई बार सोचना भी इस सवैये दे जे मेल के मैं अर्थ करा तो यह 38वीं पौड़ी में होणगे। जत पहारा हाँ धीरज सनियार ऐरण मत वेद हथियार भाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत टाल। धीरज धाम बनाए है तन, अपने तन नूं धीरज बना लो। गुरमुखो धीरज तो बिना कोई चीज भी फलीभूत नहीं हुंदी। बाहर भी एक बीज बीजिया मैं ते मैं कल नूं जाके पट के कहा अंब जे लगे ने कि नहीं। इथों तक एक मां भी अपने कुछ विच औलाद रख के 9 महीने धीरज धार के बैठी रहिंदी है। रब दा रस्ता कालियां दा नहीं, ये धीरज वालियां दा है। मूसा जी बारे शायद कहा जाता वो रब नाल गल्लां करदे कैतूर ते। हाँ जी, रुख थल्ले एक बंदा बैठा, वो कहंदा रब नाल रोज गल्लां करना है, तुसीं खुदा नाल बातां करदे हो, मेरे बारे पुछो कदों अपनी गल बनेगी उन्हां नाल। उन्हां पुछया जी वो एक बैठा सी राह च सुनेहा लैके आया ओहदा
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਪਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਰੁੱਖ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੀ ਸੀ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੰਦਰ ਬੰਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ, ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ, ਦੁੰਦਰ ਬਾਂਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਆ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਆ, 10 ਲੱਖ ਤੇ 40। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 40 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 10 ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਤਾ। ਧੀਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਕਤੇ ਖਰ ਚਿੱਤ में जुद्ध विचार दे अनित न नित रहे जस नाभ चढ़े भव सागर तारे। धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारै। हुण इत्थे मैं ज्यादा टाइम नहीं लाना। जिहड़ी मन होर चीज है, बुद्धि होर चीज है। मन जिन्ना मंजी खनेरे च डुबा रहे, जिन्ना दी बुद्धि च दीवा बल जाए, उन्हां दे मन दा खनेरा जांदा ही जांदा है। भाई साहब बुद्धि की है? उंज मैं जेडे कथावाचक वीर ने ये नहीं कि किसी नूं वो जरूर इस सूक्ष्म विषय ते पढ़ना है। ते सिखां विच सब तो पहली किताब है इहदे बारे गुरमुखी च डॉक्टर नेकी साहब दी गुरमत मनोविग्यान। पर जिन आम बंदा ना हथ पाओ छड़ दूगा, नाले निंदिया करन लग पऊगा, क्योंकि साडी प्रॉब्लम समझ आपां नहीं पैंदी, किताब ते गुस्सा कड्ढी जाने। लिटरेचर पढ़ने जरूर ध्यान दिया करो। मैं ये नहीं कहता ना, हुण जंग मड़ोली किताब है, 100 साल हो गया भाई वीर सिंह दे पिता जी ने लिखी है, उन्होंने आम बंदा नहीं पढ़ सकता जी। उन्होंने किताब च लिखा पढ़ लियो, जे तुहानू कुछ होर चंगे अर्थ समझ लगे तो सानू राय दे आ जे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक मन्ना सिंह नू काबू किवें करना है, किवें डोलदा है, इनू सुशील कौर किवें खिच के लै जांदी है अखां। मैं फिर आप नू बेनती करांगा, जिहड़ी बुद्धि है ਇਹਦਾ फिर अंग्रेजी च पता नहीं कोई लभे कि ना अर्थ। बुद्धि दे कई पड़ाव ने साडे, बाल बुद्ध, अंग बुद्ध असीं पढ़दे हां ना जी। विवेक बुद्धू ने भाई साहब ने कहा असल च की है, मन सिर्फ ख्याल है। मन जे गुरमुखे तो रब का शुक्र है, अंदर दी सारी खेड़ है ही अदृष्ट। जे किते दिसदी हुंदी लोकां ने हस्पताले भी खोल देना सी। साडी मशीन जिहड़ी मन 1 घंटे साफ कर दिंदी नहीं। खून साफ किया जा सकता, मन नूं साफ बाणी तो बिना नहीं किया जा सकता। मन ने ख्याल बनाया। गुरु गोबिंद सिंह इन्नी बरी गल कर गए, उन्हें मन दी ते छड़ दी गल। कह लगे बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारै। मन ने फुरना बनाया, काम करना है, ते बुद्धि ओदी निरीखण कर दी है। बुद्धि कहती है नकम्या, गुरुद्वारे सवेरे आ गल्लां सुन के हुण की कर लगा, चल पिछां। जिन्हां लोकां दी बुद्धि भ्रिष्ट हो जाए, उन्हां दे मन ते तन दोनों भ्रिष्ट हो जांदे आ। जिन्हां लोकां दे मन भ्रिष्ट हो जाण फिर भी बचन दी आस है। साडी तां रोज ही बुद्धि दी अरदास है, सिखां दा मन नीवा मत उची। एक है मत उची, बुद्ध से दीपक ज्यों उजियारै। जे बुद्धि च दीवा बलेगा, मन च चानन होना ही होना है। फिर बेनती है अगली गल, बुद्धि आ जिहड़ा इत्थे जो कुछ है बुद्ध से दीपक सी। तुसी कमाल दी गल, ये पचलाण वास्ते तुहाडे पिता जी नूं मार दिता, यही क्या ना? ये किहड़ा चानन सी? ये बुद्ध च दीपक बलिया होया सी, जिहड़ा किसे भी नाले खनेरा चानन दे सामने आ भी नहीं सकता जी। धीरज ताम बनाए ये तन बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारै। ज्ञानै की बडनी मनो हाथ लै। केड़ा ज्ञान? अखरी नहीं,
रूहानी ज्ञान, सिमरन च उपजिया ज्ञान। वाह वाह सतगुरु, कुर्बान जाइए तुहाडे तो। कहंदे ने ज्ञान दा मांझा लई। मैं एक शब्द होर इकट्ठा बौकर क्या, भाई साहब ने बारी क्या, बडनी क्या, झाड़ू क्या। साडे पाकिस्तान ते मांझे ही कहंदे सन, ते जे किसी कुटदे नूं भी कहंदे मांझा लाया कि नहीं इहदा। हुण फिर बेनती है, ज्ञान दा मांझा लै, ज्ञान दी बडनी लै। ज्ञान है कि बडनी मनो हाथ ला, कातुरता कुतवार बुहार है। एक बडनी दे अर्थ में तलवार भी बड़े आ। एक कातुरता कुतवार दो शब्द ना, कुट कट देवे। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਲੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਾਇਰਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਇਰਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਝਾੜੂ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਰਤੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਜੇ ਠੰਡ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਤੇ ਕਨਾਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਸ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਫਰ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹੀਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਫੁਰਨੇ, ਤਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਬਾਬਿਓ, ਬਸ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।